नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौवाहिर्याम् नमो लोये सौजयाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति चित् स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुक्त निराकार। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां परिशिष्टमां 47 शक्तिओनो स्वाध्याय आपणे करी रह्या छीए। जीवत्व शक्तिनो स्वाध्याय पूरो कर्यो छे। हवे आगळ अहींया समयसारमां अमृतचंद्राचार्य भगवान कहे छे के अजड़त्व स्वरूप चीती शक्ति, अजड़त्व अर्थात चेतनत्व जेनु स्वरूप छे एवी चीती शक्ति, चैतन्यपणु जेनु स्वरूप छे एवी चीती शक्ति, अजड़त्व स्वरूप चीती शक्ति। गुरुदेव आ शक्ति ने समझावता अहींया प्रवचन रचना करूं भाग 11 पाना नंबर 19 पर कहे छे कि अजड़त्व स्वरूप चीती शक्ति, अजड़त्व अर्थात चेतन तत्व जेनु चेतनत्व स्वरूप छे एवी चीती शक्ति, चैतन्यपणु जेनु स्वरूप छे एवी चीती शक्ति। जो पहला जीवत्व शक्ति में जीवत्व वडे जीववुं त्रिकाल जीवन सिद्ध कर्युं। पहला जीवत्व शक्ति में जीवत्व वडे जीवनु त्रिकाल जीवन सिद्ध कर्युं। एटले शुं के जीव अनादिथी छे अने अनंत काल सुधी रहेशे, एटले एनो नाश नथी, ए अविनाशी छे अने ए अविनाशी छे एटले के ए जीवे छे। संसारी पर्यायमां तो अने पछी सिद्धनी पर्यायमां ए अनंत काल सुधी अव्याबाद सुखमां रहे छे, जीवे छे। तो एनुं टकीने रहेवुं एवुं जीववुं ए जीवत्व शक्तिने कारणे। अने ए जीवत्व शक्तिनुं वर्णन करता पछी एम कह्युं के ए अनंत गुणोने अनंत शक्तिओने धरनारी जीवत्व शक्ति छे के जे अनंत गुणोने कारणे आ जीव द्रव्य छे। अने पछी एनो घणो बधो विस्तार गुरुदेवे कर्यो के ए जीवत्व शक्ति द्रव्य गुण अने पर्यायमां व्यापे छे। द्रव्यमां गुणमां अने पर्यायमां जीवत्व शक्ति व्यापे छे। ए बधी वात एमां कही। अहींया कहे छे के जीवत्व शक्ति में जीवत्व वडे जीवनु त्रिकाल जीवन सिद्ध कर्युं। हवे चीती शक्ति कहीने जीवनु ए जीवन अजड़त्व स्वरूप अर्थात चैतन्यमय छे एम कहे छे। जीवनु जीवन सिद्ध कर्युं, जीवनु त्रिकाल जीवन छे, अविनाशी आत्मा कहो तो ए अविनाशी छे। एनो अर्थ शुं छे के जीवे छे, रहे छे, टकीने रहे छे अने एनुं कारण जीवत्व शक्ति कर्युं। अने जीवत्व शक्तिमां ए बधी शक्तिओ ने धरवानी शक्ति छे अने धारण करवावाळी ए जीवत्व शक्ति छे। तो अहींया हवे वधारे आगळ वधीने वात एम करी के चीती शक्ति छे के ए चीती शक्ति द्वारा जीवनुं स्वरूप चैतन्यमय छे। जड़पणे जीवतो नथी, ए चेतनपणे जीवे छे, अनंत काल सुधी जीवे छे अने ए चेतन भावे जीवे छे, चैतन्यमय जीवन जीवे छे। એટલે કહે છે ગુરુદેવ કે હવે ચીતી શક્તિ કહીને જીવનું એ જીવન
અજડત્વ સ્વરૂપ અર્થાત ચૈતન્યમય છે એમ કહે છે. જો આ બે શક્તિઓનો સંબંધ અહીંયા ગુરુદેવે કેવો સરસ રીતે કહ્યો કે જે દ્વારા આપણને સમજાઈ જાય કે મારું જીવન તો જીવત્વ શક્તિના કારણે જ છે. મારું વાસ્તવિક જીવન છે તે કાંઈ આ ગતિને કારણે નથી, મનુષ્યની, દેવની કે એવી કોઈ ગતિને કારણે મારું વાસ્તવિક જીવન નથી, કે એને અનુરૂપ જે શરીર મળે છે મનુષ્યના, દેવના કે નારકીના, એને કારણે પણ મારું જીવન નથી, કે એવા એ જળ પ્રાણને કારણે પણ મારું સ્વરૂપ નથી. અરે એથી આગળ વધીને તો ગુરુદેવે એમ પણ કહ્યું કે અશુદ્ધ ભાવ પ્રાણ કે એને કારણે પણ તારું જીવન નથી. તારું જીવન જે છે એ તો એવી અનંત શક્તિઓને ધરનારી જીવત્વ શક્તિને કારણે છે, એવા શુદ્ધ ભાવને ધરનારી જીવત્વ શક્તિને કારણે છે. આ બધું સમજાવ્યું. હવે કહે છે કે એવું જે જીવન છે એ જીવન તારું ચૈતન્યમય છે ભાઈ. એ અજડત્વ સ્વરૂપ જીવન છે અને એવું અજડત્વ સ્વરૂપ ચૈતન્યમય જીવન છે એનું કારણ ચિતિ શક્તિ છે. શું કહે છે કે ચિતિ શક્તિ કહીને અહીંયા જીવનું એ જીવન અજડત્વ સ્વરૂપ અર્થાંત ચૈતન્યમય છે એમ કે છે. આગળ કહે છે કે એ તો પહેલા આવી ગયું કે જીવન શક્તિ છે એનું ચિતિ શક્તિ છે તે લક્ષણ છે. જીવન શક્તિ એટલે જીવત્વ શક્તિ છે એનું લક્ષણ શું છે તો અનંત શક્તિઓને ધારી રાખવી. જે શક્તિઓ આત્મદ્રવ્યનું કારણ છે એને ધારી રાખવી એ જીવત્વ શક્તિનું લક્ષણ છે. તો એમાં ચિતિ શક્તિ છે તે પણ એનું લક્ષણ છે. અહીં ચિતિ શક્તિ જુદી કેમ કહી તો કે છે કે એ વડે જીવ વસ્તુ ત્રિકાળ ચૈતન્યમય અજડત્વ સ્વરૂપે છે એમ દર્શાવવું છે, એમ બતાવવું છે. એટલે અહીંયા આ ચિતિ શક્તિને જીવત્વ શક્તિ કરતા જુદી કહી. જીવત્વ શક્તિથી તો જીવન છે પણ એ જીવન કેવું છે? ચૈતન્યમય છે. એ ચૈતન્યમય છે એમ બતાવવું છે. એટલે જીવત્વ શક્તિમાં અનંત શક્તિઓ આવી જાય છે તો ચિતિ શક્તિ પણ એમાં આવી જાય છે, એને પણ એ ધારી રાખે છે. છતાંય એને અહીંયા જુદી દર્શાવી એટલા માટે કે જે જીવન છે તે ચૈતન્યમય છે, એ અજડત્વ સ્વરૂપ છે એમ બતાવવું છે. ગુરુદેવ કહે છે કે પ્રભુ સૂક્ષ્મ વાત છે, શાંતિથી સમજ તો સમજાય એવું છે, એમાં કાંઈ ન સમજાય એવું નથી. ચિતિ શક્તિ અજડત્વ સ્વરૂપ ચૈતન્યમય અને તેને ધરનાર અનંત ગુણ ધામ જીવ વસ્તુ પણ અજડત્વ સ્વરૂપ ચૈતન્યમય. શું કહ્યું કે ચિતિ શક્તિ અજડત્વ સ્વરૂપ ચૈતન્યમય અને તેને ધરનાર અનંત ગુણ ધામ જીવ વસ્તુ, એ જીવ પણ ચૈતન્યમય. હવે જીવ ચૈતન્યમય છે એનું કારણ જ એ ચિતિ શક્તિ છે. દ્રષ્ટિવંતને, સંકિતિને અંદર જીવન શક્તિ ભેગી ચિતિ શક્તિ ઉછળે છે. એટલે શું કે ચિતિ શક્તિનું પરિણમન પણ શુદ્ધ ચૈતન્યમય અજડત્વ સ્વરૂપ છે. ચિતિ શક્તિનું પરિણમન પણ શુદ્ધ ચૈતન્યમય અજડત્વ સ્વરૂપ છે. એટલે એ જીવત્વ શક્તિની ભેગી અંદરમાં ઉછળે છે. અનંત શક્તિઓ અંદરમાં ઉછળે છે. અહીંયા તો એક પછી એક આચાર્ય ભગવાન બધી શક્તિઓ વર્ણન કરી રહ્યા છે. એમાંથી 47 શક્તિનું વર્ણન કરશે જે શબ્દોમાં આવી શકે અને જે છદમાં સમજી શકે એવી આ 47 શક્તિનું આચાર્ય ભગવાન વર્ણન કરી રહ્યા છે. ગુરુદેવ એનો ઘણો વિસ્તાર કરીને સમજાવે છે. જાણે કે અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને જે એક લીટી કહી છે એમાં ગુરુદેવ પોતે જ ન બેસી ગયા હોય એમ એ લીટીમાંથી જે વિસ્તાર કરે છે અદભુત છે. કહે છે અહીંયા કે દ્રષ્ટિવંતને, સંકિતિને અંદર જીવન શક્તિ ભેગી ચિતિ શક્તિ ઉછળે છે.
એટલે શું કે ચેતી શક્તિનું પરિણમન પણ શુદ્ધ ચૈતન્યમય અજડત્વ સ્વરૂપ છે. આ રાગ, દ્વેષ, મોહ કે પુણ્ય પાપના ભાવ તે આત્માની ચીજ નથી, કેમ કે એ તો બધા જડ છે અને ભગવાન આત્મા તો ચૈતન્યમય છે, અજડ છે. આવી વાત છે. ભગવાન આત્મા ચેતન અને આ શરીર, વાણી, મન આ બધું તો જડ છે, પણ પરના લક્ષ્ય જીવને જે ભાવ થાય છે, શુભાશુભ ભાવ થાય છે અને એના પરિણામ પુણ્ય પાપના પરિણામ છે, એને પણ જડ કયા. કેમ કે આત્માના કોઈ ગુણને કારણે એ નથી થતા, એટલે એને પણ જડ કયા, અચેતન કહી દીધા. અને એનાથી જુદો ભગવાન આત્મા અજડ ચેતન છે. આવી વાત છે. આગળ બીજા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે પહેલા જીવત્વ શક્તિ કહી, એમાં તો જીવવા રૂપ, ત્રિકાળ ટકવા રૂપ એનું પરિણમન છે એમ વાત હતી. અહીં જુદી ચીતી શક્તિ કહીને તેનું ત્રિકાળ ટકવારૂપ જીવવારૂપ જીવન છે તે ચૈતન્યમય છે એમ સિદ્ધ કરે છે. ત્રિકાળ જીવવારૂપ ટકવારૂપ તો છે, પણ એ કેવું છે જીવન? એ ચૈતન્યમય છે એમ અહીંયા તો સિદ્ધ કરે છે. જીવત્વ શક્તિમાં ચીતી શક્તિનું રૂપ છે ને, અર્થાંત જીવત્વ શક્તિનું ચીતી શક્તિ લક્ષણ છે ને, તેથી જીવના જીવત્વને અજડત્વ એટલે ચેતનપણું છે. આવી વાત છે. જીવત્વ શક્તિનું ચીતી શક્તિ લક્ષણ છે, તેથી જીવના જીવત્વને ચેતનપણું છે. ચીતી શક્તિ છે તો ચેતનપણું છે. જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવી ભગવાન આત્મામાં કે છે એક ચીતી શક્તિ છે, અને કેવી છે તો કે છે કે અજડત્વ સ્વરૂપ ચીતી શક્તિ છે. આ ચીતી શક્તિમાં જડપણું નથી, અને આ શરીર, મન, વાણી, ઇન્દ્રિય અને કર્મ એ બધા તો જડ છે, જ્યારે આ ચીતી શક્તિમાં એવું જડપણું નથી, એ તો ચૈતન્યમય છે. તેથી આ શરીર આદિ પદાર્થો એ આત્માની ચીજ નથી, કેમ કે આત્મામાં ચીતી શક્તિ છે ને એને કારણે આત્મા તો ચેતન છે, જ્યારે આ શરીર આદિ પદાર્થો જે છે એ તો જડ છે, આત્માથી ભિન્ન ચીજ છે, બહારની ચીજ છે. આવી વાત છે. આગળ 20મા પાના ઉપર પહેલા પેરેગ્રાફમાં 8મી લીટીમાં કહે છે કે એક અજડત્વ સ્વરૂપ ચીતી શક્તિ છે. આત્માની એક અજડત્વ સ્વરૂપ ચીતી શક્તિ છે. ચીતી એટલે ચેતના, ચીતી નામ ચેતના. એમાં ચેતનામાં તો જ્ઞાન અને દર્શન બંને સાથે લેવાના છે. ચેતના કહીએ, ચૈતન્યપણું કહીએ તો એ ચેતનામાં તો જ્ઞાન દર્શન બંને સમાય છે. અને હવે પછી એ બંનેનું ભિન્ન ભિન્ન નિરૂપણ પણ કરશે, જ્ઞાન અને દર્શનનું. અહીંયા તો ચીતી નામ ચેતના એ શક્તિની વાત છે. આગળ બીજા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે અહીં કહે છે ભગવાન તારા જ્ઞાન માત્ર સ્વરૂપમાં એક ચીતી શક્તિ છે, તે અજડત્વ સ્વરૂપ એટલે પૂર્ણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. તે શક્તિ ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં વ્યાપે છે, ત્રિકાળી ગુણમાં પણ વ્યાપે છે. તે ચીતી શક્તિ ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં અને ગુણમાં વ્યાપક છે, અને ત્રિકાળી ધ્રુવની દ્રષ્ટિ થતાં પર્યાયમાં પણ વ્યાપક થાય છે. ત્રિકાળી ધ્રુવની દ્રષ્ટિ થતાં નિર્મળ પરિણામ થાય છે, તો એ નિર્મળ પરિણામ છે એ ચૈતન્યમય પરિણામ છે. એટલે એ પર્યાયમાં આ ચીતી શક્તિ વ્યાપક થાય છે.
ગમે તે પર્યાયની વાત નથી લીધી ભાઈ. ગમે તેવા પરિણામની અંદર ચીતી શક્તિ વ્યાપક છે એમ નથી કહ્યું. બહુ સ્પષ્ટ ચોખ્ખું અહીંયા તો કહ્યું છે. શું કહ્યું? પહેલા તો એમ કહ્યું કે તે ચીતી શક્તિ ત્રિકાળી દ્રવ્ય અને ગુણમાં વ્યાપક છે, અને પછી કહે છે કે અને એ ત્રિકાળી ધ્રુવની દ્રષ્ટિ થાય, અને ત્રિકાળી ધ્રુવની દ્રષ્ટિ થાય તો શું થાય? નિર્મળ પરિણામ થાય. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર્યના નિર્મળ પરિણામ થાય. તો કે છે કે ત્રિકાળી ધ્રુવની દ્રષ્ટિ થયે પર્યાયમાં પણ વ્યાપક થાય છે. એટલે નિર્મળ પરિણામ થાય છે, નિર્મળ પર્યાય થાય છે, એમાં એ ચીતી શક્તિ વ્યાપે છે. આ રીતે ચીતી શક્તિ દ્રવ્ય, ગુણ અને નિર્મળ પર્યાય ત્રણેયમાં વ્યાપે છે. દ્રવ્ય શુદ્ધ ચૈતન્યમય, ગુણ શુદ્ધ ચૈતન્યમય અને ક્રમે પ્રગટતી નિર્મળ પર્યાય પણ શુદ્ધ ચૈતન્યમય છે. અહીંયા ક્રમે જે પર્યાય લીધી એને જેમ જીવત્વ શક્તિમાં નિર્મળ પર્યાય લીધી છે એ જ રીતે અહીંયા પણ નિર્મળ પર્યાય જ સમજવાની છે. આ શુભાશુભ ભાવરૂપ રાગ દ્વેષના પરિણામરૂપ જે પર્યાય થાય છે એને અહીંયા શક્તિના અધિકારમાં નથી લીધી. એટલે અહીંયા આ રીતે વાત છે કે જે ક્રમે પ્રગટતી પર્યાય એમ કહ્યું ત્યાં એ નિર્મળ પર્યાય સમજવાની છે. દરેક ગુણની નિર્મળ પર્યાય એક પછી એક થાય છે તે ક્રમે પ્રગટતી પર્યાય. એટલે એ પર્યાય એની અંદર ચીતી શક્તિ વ્યાપે છે. અને એવી પર્યાય ક્યારે થાય? ધ્રુવનું લક્ષ કરતા એવા નિર્મળ પરિણામ થાય છે, એવી પર્યાય થાય છે. એ નિર્મળ પર્યાયમાં ચીતી શક્તિ વ્યાપે છે. તો જીવત્વ શક્તિ વખતે પણ ગુરુદેવે એ વાત સમજાવી કે જીવત્વ શક્તિ દ્રવ્યમાં, ગુણમાં અને આ ક્રમે પ્રગટતી નિર્મળ પર્યાયમાં વ્યાપે છે. એ જ રીતે અહીંયા ચીતી શક્તિ માટે પણ કહ્યું કે આ ચીતી શક્તિ દ્રવ્ય, ગુણ અને નિર્મળ પર્યાય એ ત્રણેયમાં વ્યાપે છે. એટલે દ્રવ્ય શુદ્ધ ચૈતન્યમય, ગુણ શુદ્ધ ચૈતન્યમય અને ક્રમે પ્રગટતી પર્યાય પણ શુદ્ધ ચૈતન્યમય છે. અર્થાત ચીતી શક્તિ ક્રમે નિર્મળ ચૈતન્યમય પરિણમે છે. તેમાં જડપણું નથી. તેમાં જડપણું નથી. એટલે શું? કે તેમાં દેહ, કર્મ આદિ જડ ભાવોનો અભાવ છે. એવા જડ ભાવો એમાં નથી. અને તે જડના લક્ષ્ય થતા પુણ્ય પાપ આદિ ભાવોનો પણ તેમાં અભાવ છે. આવી વાત છે. આ પુણ્ય પાપ આદિ રાગ આદિ ભાવો છે, શુભાશુભ ભાવો છે, તેમાં ચૈતન્યનો અભાવ છે. આ દયા, દાન, વ્રત આદિના શુભભાવ છે ને તે ચૈતન્યથી શૂન્ય છે, એ જડ છે. કેમ કે એ આત્માના કોઈ ગુણને કારણે થતા નથી, એ આત્માનું સ્વરૂપ નથી, એમાં ચૈતન્ય શક્તિ વ્યાપતી નથી. ચૈતન્ય શક્તિ તો નિર્મળ પરિણામમાં વ્યાપે છે. નિર્મળ પરિણામ છે એ પણ ક્ષણિક છે, અને આ વિકારી પરિણામ થાય છે એ પણ ક્ષણિક છે. પણ બેમાં ફેર શું છે? ફેર એ છે કે નિર્મળ પરિણામ સ્વનું લક્ષ કરતા થાય છે, જ્યારે આ શુભાશુભ પરિણામ, વિકારી પરિણામ એ પરનું લક્ષ કરતા થાય છે. નિર્મળ પરિણામ સિદ્ધને પણ થાય છે, પછી એમ જ નિર્મળ પરિણામ જ થાય છે. જ્યારે સિદ્ધ દશામાં આ વિકારી પરિણામ ઉત્પન્ન થતા જ નથી. એટલે ચીતી શક્તિ એ ક્રમવર્તી નિર્મળ પર્યાયમાં વ્યાપે છે, પણ એ આ પુણ્ય પાપ આદિ રાગાદિ ભાવો છે એમાં વ્યાપતી નથી. એમાં એ ચૈતન્યનો અભાવ છે. એમાં એનો અભાવ છે. એટલે એ તો ચૈતન્યથી શૂન્ય જડ છે. એવા પરિણામ તો ચૈતન્યથી શૂન્ય છે, જડ છે. પણ લોકોને આ વાત આકરી પડે, કેમ કે એમને તો શુભનું બહુ મહત્વ આવી ગયું છે. એમ જ છે કે શુભ દ્વારા જ
પોતાની મુક્તિ થઈ જશે, સુખ દ્વારા જ પોતાને મોક્ષ થઈ જશે, શુભને જ ધર્મ સમજે છે. એટલે એ લોકોને આ ખૂબ આકરું લાગે છે. તુના સ્વરૂપને જેમ છે તેમ દિનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાં જેમ આવ્યું છે તેમ જે સમજે છે એને કાંઈ અઘરું પડતું નથી, કાંઈ આકરું લાગતું નથી. આગળ અહીંયા 20મા પાના ઉપર છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે આ અજડત્વ સ્વરૂપ ચિત્તી શક્તિ છે, તેમાં અકાર્ય કારણત્વ શક્તિનું રૂપ ભર્યું છે. જો આ વાત જીવત્વ શક્તિ વિશે પણ લીધી હતી, અહીંયા ચિત્તી શક્તિ માટે પણ એ જ વાત કીધી છે. આ અજડત્વ સ્વરૂપ ચિત્તી શક્તિ છે, તેમાં અકાર્ય કારણત્વ શક્તિનું રૂપ ભર્યું છે. આ જ્ઞાન માત્ર ભાવમાં ચિત્તી શક્તિ ઉછળે છે તો તેના પરિણમન રૂપ નિર્મળ જ્ઞાન દર્શનની એક રૂપ પર્યાય પ્રગટ થાય છે. ચિત્તી શક્તિનું આ પરિણમન થાય તેમાં કાંઈ રાગનું એટલે વ્યવહારનું કારણપણું છે એમ નથી. શુભ ભાવ દ્વારા આવું ચિત્તી શક્તિનું નિર્મળ પરિણમન થાય છે એમ નથી. અને ચિત્તી શક્તિના પરિણામ રાગનું કાર્ય નહીં. રાગનું એ કાર્ય નથી. રાગને કારણે એવા ચિત્તી શક્તિના પરિણામ થતા નથી. એ ચિત્તી શક્તિના પરિણમન થાય એમાં રાગનું વ્યવહારનું કાંઈ કારણપણું નથી. અને ચિત્તી શક્તિને કારણે એવા શુભ ભાવ થાય એમ પણ નથી. કારણ પણ નહીં અને કાર્ય પણ નહીં. ચિત્તી શક્તિના પરિણામ રાગનું કારણ પણ નહીં અને એનું કાર્ય પણ નહીં. આવું એમાં અકાર્ય કારણપણું છે. અહીંયા 21મા પાના પર આગળ સમજાવે છે કે ત્રિકાળી એક જ્ઞાન માત્ર ભાવમાં ચિત્તી શક્તિ પડી છે. શક્તિ અને શક્તિવાનના ભેદની પણ દ્રષ્ટિ છોડી અખંડ એક જ્ઞાન માત્ર સ્વરૂપ ઉપર નજર કરતા ચિત્તી શક્તિ પર્યાયમાં ઉછળે છે, પ્રગટે છે. કઈ રીતે ચિત્તી શક્તિ પ્રગટ થાય છે એની વાત સમજાય. એની પહેલા એને અકાર્ય કારણપણું કઈ રીતે છે એ વાત સમજાવી. એક પછી એક વાત આ ચિત્તી શક્તિને વિશે ગુરુદેવ સમજાવી રહ્યા છે. ચિત્તી શક્તિની વ્યાખ્યા કરી, ચિત્તી શક્તિનું મહત્વ સમજાયું અને આ જીવત્વ શક્તિ છે તો જીવન છે અને એવું અનંત અનાદિ જીવન છે તે કેવું છે તો કે ચૈતન્યમય જીવન છે અને એનું કારણ આ ચિત્તી શક્તિ છે. અને પછી એમ સમજાયું કે એ ચિત્તી શક્તિ દ્રવ્ય અને ગુણમાં વ્યાપે છે, ત્રિકાળી દ્રવ્ય ગુણમાં વ્યાપે છે અને નિર્મળ પર્યાયમાં પણ વ્યાપે છે. એટલે જ્યારે ધ્રુવનું લક્ષ કરતા જે નિર્મળ પર્યાય થાય છે એમાં એ ચિત્તી શક્તિ વ્યાપે છે અને આ અકાર્ય કારણપણું પણ સમજાયું. હવે અહીંયા બીજી વાત પણ સમજાવે છે કે શક્તિ અને શક્તિવાનના ભેદની પણ દ્રષ્ટિ છોડીને, એટલે કે ગુણ ગુણીનો ભેદ, એવો ભેદ જેને હજી મનમાં આવે છે, વિકલ્પમાં રહ્યો છે, ત્યાં સુધી એ વિકલ્પથી છૂટતો નથી. એવા વિકલ્પને છોડવા માટે એક ભેદરૂપ દ્રષ્ટિ બદલવી પડશે. એવી દ્રષ્ટિને છોડવી પડશે. ગુણ અને ગુણી ના ભેદની દ્રષ્ટિને બદલવાની, એવી દ્રષ્ટિને છોડવાની. એટલે કે શક્તિ અને શક્તિવાન ના ભેદની પણ દ્રષ્ટિ છોડીને અખંડ એક જ્ઞાન માત્ર સ્વરૂપ ઉપર નજર કરતા ચિત્તી શક્તિ પર્યાયમાં ઉછળે છે, પ્રગટે છે. આ રીતે ચિત્તી શક્તિ પ્રગટે છે. પણ ભેદથી, વ્યવહારથી, શુભભાવથી આવી ચિત્તી શક્તિ નિર્મળપણે પ્રગટે છે એમ નથી. આ ચિત્તી શક્તિ ભેદથી અને વ્યવહારથી અને રાગથી પ્રગટે છે એમ નથી. રાગ તો આંધળો છે, અચેતન છે, જડ છે બાપુ. એનાથી ચેતન કેમ પ્રગટે?
એનાથી ચેતન ન પ્રગટે ભાઈ. તને વ્યવહાર કરતા કરતા નિશ્ચય પ્રગટે એમ હઠ છે ને, એ હઠને તું છોડી દે ભાઈ. ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ એ હઠ છોડી દે. આ શુભભાવ જેને ઉપચારથી વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે, એના દ્વારા નિશ્ચય પ્રગટે એવી તારી જે હઠ છે ને, એ હઠ છોડી દે. એ હઠને કારણે જ તું રખડ્યો છે. નિશ્ચયને નિશ્ચય તરીકે સ્વીકાર અને વ્યવહારને વ્યવહાર તરીકે સ્વીકાર. વ્યવહાર નિશ્ચયનું કારણ નથી ને નિશ્ચય વ્યવહારનું કારણ નથી. બંને પોતપોતાની જગ્યાએ જેમ છે તેમ તું સમજ અને એવો જ સ્વીકાર કર. કહે છે કે આ શુભભાવ રાગ એ તો અચેતન જડ છે, એ તો આંધળો છે ને, એનાથી આ ચેતન પ્રગટે એમ કેમ બને? એમ ન બને ભાઈ. એટલે એવા શુભભાવની તને જે રુચિ પડી છે અને એવા શુભભાવ દ્વારા તને ધર્મ થાય એવી તારી માન્યતા છે, એને તું છોડી દે. વ્યવહાર કરતા કરતા નિશ્ચય પ્રગટે એ હઠ તારી છોડી દે. એ હઠ છોડવા જેવી છે. એ તારી શ્રદ્ધા મિથ્યા છે, એ તારી મિથ્યા હઠ છે અને એનું ફળ બહુ આકરું છે ભાઈ. બહુ આકરું આવશે ભાઈ. અનંત કાળ સુધી રખડવાનું થશે. આગળ કહે છે જ્ઞાન દર્શનની નિર્મળ દશા ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું કારણ દ્રવ્ય ગુણને કહીએ પણ એ વ્યવહાર છે. આપણે એમ કહીએ ને કે જ્ઞાન દર્શનની નિર્મળ દશા ઉત્પન્ન થાય એવા ગુણ છે, તેનું પરિણમન થતા એવી દશા ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે એનું કારણ તો દ્રવ્ય છે, ગુણ છે. એમ કહીએ ને એની પર્યાય છે, એવા પરિણામ થાય છે, એનું કારણ દ્રવ્ય ગુણ છે એમ કહીએ છીએ. પણ ગુરુદેવ કહે છે કે એ વ્યવહાર છે. વાસ્તવમાં જે પરિણમન થયું તેના કારણ કાર્ય તે પરિણમનમાં છે. એના કારણ અને કાર્ય તે પરિણમનમાં છે. દ્રવ્ય ગુણ પણ તેનું કારણ નથી. આવી સૂક્ષ્મ વાત છે. અહીંયા એવા નિર્મળ પરિણામ જે થાય છે એની સ્વતંત્રતા દર્શાવી છે. એના સટકારક એના પોતાના એમ આપણે કહીએ છીએ ને, કઈ રીતે એના સટકારક પોતાના, એ દ્વારા આપણે શું સમજવાનું છે, એ દ્વારા શું મેસેજ આપણને કન્વે થાય છે, ગુરુદેવ એ વાત અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. આપણે બોલી તો નાખીએ છીએ કે પર્યાયના સટકારક એના પોતાના સ્વતંત્રપણે થાય છે, પણ એમાં શું ભર્યું છે, ગુરુદેવ એ વાતને જુદી રીતે અહીંયા સમજાવે છે અને કહે છે કે ભાઈ વાસ્તવમાં જે પરિણમન થયું, આ જ્ઞાન દર્શનની નિર્મળ દશા ઉત્પન્ન થઈ અને એ દશા ઉત્પન્ન થઈ એનું કારણ દ્રવ્યને ગુણને આપણે કહીએ તો વ્યવહારથી છે. પણ વાસ્તવમાં જે આ પરિણમન થયું તેના કારણ અને કાર્ય તે પરિણમનમાં છે. એ પરિણમનથી જુદા નથી, એ પરિણમનમાં છે. દ્રવ્ય ગુણ પણ તેનું કારણ નથી. આવી સૂક્ષ્મ વાત છે. કળશ ટીકામાં આવી ગયું કે પરિણામ કાર્ય થાય તેના દ્રવ્ય ગુણ ઉપચાર માત્રથી કારણ છે. શું આવ્યું કળશ ટીકામાં? કે જે પરિણામ થાય છે, જે પરિણામ થાય છે એટલે કે કાર્ય થાય છે, અને જે પરિણામ થયા છે તે પરિણામ તેના દ્રવ્ય ગુણ કારણ છે એમ કહેવું એ તો ઉપચાર માત્ર છે. એ એટલા માટે કે ત્યાં એ પરિણામ એ સ્વતંત્ર રીતે થયા છે. એનો કર્તા પણ એ છે અને એનું કર્મ પણ એ છે. છ કારકો એના છે, એ તો આપણે સમજ્યા. પણ અહીંયા જરાક જુદી રીતે કહે છે કે એ પરિણામ એ નિર્મળ પર્યાય જે પ્રગટ થાય છે એ જ કાર્ય છે, એ જ કારણ છે. એ પરિણમનમાં જ કાર્ય અને કારણ સમાય છે. દ્રવ્ય ગુણ તેના કારણ ઉપચારથી છે, વ્યવહારથી છે, અને પર વસ્તુ તો એનું કારણ બિલકુલ નથી. પરભાવ તો એનું બિલકુલ કારણ નથી. એટલે પર વસ્તુ અને પરભાવ ને જો એનું કારણ કહેતા હોઈએ, જે નિમિત્ત છે એને આપણે એનું કારણ કહેતા હોઈએ તો એ તો બિલકુલ નથી. એ કારણ પણ નથી અને એનું કાર્ય પણ નથી. સિદ્ધાંતમાં પણ એમ જ આવે છે ને કે પરિણામી દ્રવ્યથી પરિણામ જુદા ન હોય તો પછી પરવસ્તુમાં તો એ ક્યાંથી હોય? કોઈ પણ વસ્તુના કોઈ પણ દ્રવ્યના પરિણામ થાય તો એ દ્રવ્ય વસ્તુમય હોય
પણ કાંઈ અન્ય દ્રવ્ય વસ્તુમાં તો હોય નહીં. માટીના પરિણામ જે થાય તે માટી રૂપે હોય, એ ઘડો હોય, કુંડું હોય કે કોળિયું હોય, પણ એ માટી રૂપ હોય, એ કાંઈ સોના રૂપે તો થાય નહીં. એટલે પરવસ્તુ રૂપ તો એ પરિણામ થતા જ નથી, એ તો ક્યાંય દૂર રહી ગયું. એટલે એ તો પછી એવા પરિણામ થવાનું કારણ હોય નહીં. ભાર કે કાંઈ એવા પરિણામનું કારણ હોય પણ નહીં, તો પરવસ્તુ થઈ ગઈ. અને એનો ભાવ એ પણ પરભાવ. એવા પરવસ્તુ અને પરભાવને કારણે આ પરિણામ થતા નથી. અને અહીંયા તો નિર્મળ પરિણામની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે તો પછી શું કહેવાય? એટલે સુધી વાત કરી દીધી કે એ દ્રવ્ય ગુણને એનું કારણ, એવા પરિણામનું કારણ કહેવું એ તો ઉપચાર છે, વ્યવહાર છે. વાસ્તવમાં તો એ પરિણામની અંદર જ કારણ અને કાર્ય પડેલું છે. કારણ અને કાર્ય તે પરિણમનમાં જ છે. શાંતિથી વિચારવું આના ઉપર. ખૂબ મહત્વની વાત આમાં તો આવી જાય છે. અહીંયા 5મા પેરેગ્રાફમાં ગુરુદેવ આગળ સમજાવે છે કે જીવત્વ શક્તિ પછી આ બીજી ચીતી શક્તિ આચાર્ય દેવે વર્ણવી છે. આ ચીતી શક્તિ કે છે અજડત્વ સ્વરૂપ છે. આત્મામાં શાશ્વત દર્શન જ્ઞાનમય ચેતના શક્તિ છે, તે અજડત્વ સ્વરૂપ છે. અને શક્તિનું કાર્ય નિપજે તે પણ અજડત્વ સ્વરૂપ છે. આત્મામાં આ શાશ્વત દર્શન જ્ઞાનમય ચેતના શક્તિ છે. ચેતના શક્તિ કેવી છે? દર્શન જ્ઞાનમય ચેતના શક્તિ છે. ચૈતન્યપણું છે તો શું છે? એ જ્ઞાન કરે છે, સતત જ્ઞાન કરે છે, જાણે છે, એવો એ ચેતન છે, જડ નથી. આપણે કહીએ છીએ ને કે 6 દ્રવ્યમાં જીવ દ્રવ્યનું કોઈ મુખ્ય લક્ષણ હોય તો શું છે? કયા લક્ષણ દ્વારા એ બીજા 5 દ્રવ્યથી જુદું પડે છે? બધા જ એકી સાથે બોલી ઉઠે છે કે ચેતના. આત્મામાં ચેતના છે. આત્મા જ્ઞાન કરી શકે છે. જ્ઞાન દર્શન રૂપ ચેતના આત્મામાં પડી છે, એ શાશ્વત છે. આત્મામાં શાશ્વત દર્શન જ્ઞાનમય ચેતના શક્તિ છે, તે અજડત્વ સ્વરૂપ છે. અને શક્તિનું કાર્ય નિપજે, આ ચેતના શક્તિ છે એનું કાર્ય જે થાય છે, કાર્ય જે નિપજે, એના જે પરિણામ આવે તે પણ અજડત્વ સ્વરૂપ છે. તેથી પરદ્રવ્ય, જળ દ્રવ્ય અને પરભાવ તેના કારણ કાર્ય નથી. આ અલૌકિક વાત છે. જ્ઞાનની નિર્મળ દશાનું કોઈ અન્ય પરદ્રવ્ય કે પરભાવ કારણ હોય નહીં, એવું કાર્ય કારણ પણ છે નહીં. વળી જ્ઞાનની નિર્મળ દશાનું કોઈ અન્ય પરદ્રવ્ય કે પરભાવ એ કાર્ય પણ હોય નહીં, અને બીજા અન્યના કાર્ય રૂપે પણ આ નિર્મળ દશા થાય નહીં. પૂર્વે કદીએ જીવે આ અપૂર્વ માર્ગ જીનેશ્વરની વાણીમાંથી જે પ્રગટ થયો છે, એવો આ વિતરાગ પરમેશ્વરનો માર્ગ એને ક્યારેય પ્રગટ કર્યો નથી. અને કાળ એનો રખડવામાં 4 ગતિના પરિભ્રમણમાં ગયો, પણ એને પોતાના સ્વરૂપને જીનેશ્વર ભગવાને જેમ કહ્યું છે તેમ જાણ્યું નહીં, એનું લક્ષ કર્યું નહીં અને એનો અનુભવ કર્યો નહીં. હવે આ અવસર આવ્યો છે. હવે પ્રભુ આટલો અભ્યાસ થયો છે, હવે આ બધું જાણ્યું છે, તો હવે એવો જ પુરુષાર્થ ઉપાડ કે તારા સ્વરૂપનો તને અનુભવ થાય. ગુરુદેવને તો એ કહેવું છે. 45 વર્ષ સુધી ગુરુદેવે આ વાત કરી છે કે તું તારા સ્વરૂપનો અનુભવ કર. એટલે અહીંયા શક્તિનું વર્ણન કરે છે ત્યારે ગુરુદેવ તો કેમ સમ્યક તો પ્રગટ થાય એની જ વાત એમાંથી કાઢે છે. આગમમાંથી અધ્યાત્મ કાઢતા ભાગ્યે જ કોઈને આવડતું હોય છે. પંડિતો આગમનો ઘણો અભ્યાસ કરે, અભ્યાસ કરાવે, પણ આવું અધ્યાત્મ કાઢીને બતાવે એ વાત ન મળે. અહીંયા આગળ ગુરુદેવ સમજાવે છે કે આ ચીતી શક્તિ અજડત્વ સ્વરૂપ છે. તેનું કાર્ય શું? તો કહે છે કે શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના રૂપ પરિણામ તે એનું કાર્ય છે.
શક્તિ ચૈતન્યપણું છે તો એનું કાર્ય શું? એ ચેતના એ શું છે? ચેતના વાસ્તવમાં શું છે? થોડોક જરાક ઊંડાણથી વિચાર કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે એ તો જ્ઞાન ચેતના રૂપ એના પરિણામ થાય છે. શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના રૂપ પરિણામ તે એનું કાર્ય છે. વિકાર કર્મ ચેતના તે એનું કાર્ય નથી. વિકાર કર્મ ચેતના તે એનું કાર્ય નથી. આપણે કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતના શીખી ગયા છીએ, એનો ઘણો અભ્યાસ કર્યો છે. જાણીએ છીએ કે કર્મ ચેતના પરના લક્ષ્ય થતા જે વિકારી ભાવ છે તે કર્મ ચેતના છે. એની સાથે જીવ જોડાઈ જાય છે અને એને આશ્રવને બંધ થાય છે. એ રીતે કર્મફળ ચેતના જે સંયોગો પ્રાપ્ત થાય છે કે મને ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ છે અને એની સાથે જે જોડાઈ જાય છે એ કર્મફળ ચેતના. એ બંને દુઃખરૂપ છે. અહીંયા કહે છે કે એ કર્મ ચેતના એ ચિત્તી શક્તિનું કાર્ય નથી, એ વિકાર છે. આ ચિત્તી શક્તિ એ અજડત્વ સ્વરૂપ છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે અને એનું કાર્ય શું છે તો કે શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના રૂપ પરિણામ તે એનું કાર્ય છે. આ વિકાર કર્મ ચેતના તે એનું કાર્ય નથી. આ ગુણ અને આ ગુણી આત્મા એવો ભેદ કાઢી નાખી અભેદ એક ચિન્હ માત્ર આત્માની દ્રષ્ટિ કરવા વડે શક્તિનું કાર્ય જે જ્ઞાન ચેતના જ્ઞાન દર્શન રૂપ પરિણામ તે પ્રગટ થાય છે. તે પરિણામનું કોઈ પરદ્રવ્ય કારણ નથી. ભગવાનની વાણી સાંભળી માટે સમ્યક જ્ઞાનમય પર્યાય પ્રગટ થઈ એમ નથી. સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક દર્શનના પરિણામ થયા એવી પર્યાય થઈ તો એ ભગવાનની વાણીને નિમિત્ત કહેવાય, પણ વાસ્તવમાં તો એ જ્ઞાન ચેતના છે. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું રૂહનું લક્ષ કરતા જે નિર્મળ પરિણામ થયા છે એ જ્ઞાન ચેતના છે અને એ પરદ્રવ્યને કારણે નથી થતા, પરને કારણે નથી થતા, પણ પોતાને કારણે થાય છે. પોતાનો એવો સ્વભાવ છે, જીવનો એવો સ્વભાવ છે, જીવમાં એવા અનંત ગુણ છે અને એ અનંત ગુણનું પરિણમન જ્યારે એનું લક્ષ કરવામાં આવે ત્યારે અનુભવમાં આવે છે, એક રૂપે અનુભવમાં આવે છે. ભગવાનની વાણી સાંભળી માટે સમ્યક જ્ઞાનમય પર્યાય પ્રગટ થઈ એમ નથી. એ નિમિત્ત તરીકે હોય પણ એ પર્યાય પ્રગટ થવાનું કારણ તો પોતાનું છે. તો પ્રશ્ન કરે છે કે તો પહેલા જ્ઞાન નહોતું અને ભગવાનની વાણી સાંભળ્યા પછી જ્ઞાન થયું, તો સાંભળવાથી જ્ઞાન પ્રગટ થયું કે નહીં? પહેલા જ્ઞાન નહોતું, સમુદ્રમાં બેઠા અને પ્રભુની વાણી સાંભળી એટલે જ્ઞાન થયું, તો પછી સાંભળવાથી જ્ઞાન પ્રગટ થયું એમ કહેવામાં તમને શું વાંધો છે? એમ શા માટે તમે કહેતા નથી? તમે એવો સ્વીકાર કેમ કરતા નથી કે પ્રભુની વાણી સાંભળવાથી જ્ઞાન થાય છે? તમે પ્રભુને માનતા જ નથી, તીર્થંકર ભગવાનને માનતા નથી. શું તમને તીર્થંકર ભગવાનની વાણી દ્વારા જ્ઞાન થાય છે છતાંય તમારે એમ કહેવું છે કે તમને તીર્થંકર ભગવાનની વાણી દ્વારા જ્ઞાન નથી થતું? આવી અનેક પ્રકારની વાતો અજ્ઞાનીઓ કરે છે. એમને ખબર નથી કે પુરુષાર્થ ક્યાં છે, કઈ રીતે છે અને કેવા પુરુષાર્થ દ્વારા એ સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાનના પરિણામ થાય છે એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ખબર નથી ને, એટલે આવી વાત કરે છે. જે અંદરમાં પડ્યા જ નથી એને કેવી રીતે ખબર પડે કે ભાઈ કેવી રીતે એ જ્ઞાન થાય છે? અને છતાંય પાછા એમ કે તમે શું ભગવાનને માનતા નથી? તમે મોટા થઈ ગયા, આત્મા આત્મા કરો છો અને ભગવાનને માનતા નથી? આવી પણ વાત કરે. અમે તો ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખીએ છીએ, શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ અને અમારું તો બધું જે થશે તે ભગવાન કલ્યાણ કરશે. આવી વાત.
એટલે એમને શું છે ભગવાનને એ સમજ્યા નથી, ભગવાનના સ્વરૂપને સમજ્યા નથી, ભગવાન શું કરે છે એ પણ જાણતા નથી. એવા કેવળી ભગવાન તીર્થંકર ભગવાન એ સર્વજ્ઞ થયા છે તો કઈ તને જાણે ને તને મદદ કરે એવી તું આશા રાખીને બેઠો છે? એમણે તો કરુણા કરીને જે કરવાનું હતું કહેવાનું હતું એ બધું કહી દીધું, મોટી કરુણા કરી દીધી છે, પણ તને એનું ભાન નથી અને એ કરુણાનું ભાજન તું થતો નથી અને ભિખારીની જેમ ભીખ માગ્યા કરે છે. પ્રભુએ તો જે કરુણા કરવાની હતી કરી દીધી અને હવે તું એમ માને છે કે તું એમની સમક્ષ ઉભો રહીને બે હાથ જોડી અને પ્રાર્થના કરીશ એટલે તને એ સમ્યક દર્શન આપી દેશે, મોક્ષ આપી દેશે? ગાંડો થયો છે કે શું? પ્રભુએ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યું? સમ્યક દર્શન પ્રભુને કેવી રીતે થયું અને પછી આગળ વધીને કેવળ જ્ઞાન કેવી રીતે થયું એનો જરાક તો વિચાર કર. આમ તો પ્રભુએ આમ તપ કર્યું ને તેમ તપ કર્યું, મોટી લાંબી વાતો કરે છે, પણ એ પ્રભુએ તપ કેવી રીતે કર્યું એ અંતરંગ તપના સ્વરૂપને તો સમજ. અને જેવી રીતે પ્રભુએ કર્યું છે એ જ માર્ગ છે, એ જ રાજમાર્ગ છે, એ સિવાય બીજી કોઈ રીત નથી. અને પ્રભુએ એ માર્ગને ગોપવ્યા વિના પોતે સ્પષ્ટ કર્યો છે કે આ જ રીત છે. તારે સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવું હોય તો તારે જાતે પુરુષાર્થ કરવો પડે અને તને તારા સામર્થ્ય દ્વારા એવું સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે અને તારા સામર્થ્ય દ્વારા કેવળ જ્ઞાન થાય છે, કોઈ દ્વારા થતું નથી. આવું તો પ્રભુની વાણીમાંથી આવ્યું છે. આ વિચારો અજ્ઞાની જાણતો નથી અને પુરુષાર્થના સ્વરૂપને સમજતો નથી, એ ગમે તેમ બોલે છે. ગુરુદેવ અહીંયા સ્પષ્ટ કરે છે કે ભાઈ શું વાત છે જરાક તું સમજતો કરો. પેલા એ તો કહી દીધું કે પહેલા જ્ઞાન નહોતું, વાણી સાંભળ્યા પછી જ્ઞાન થયું. ભગવાનની વાણી સાંભળ્યા પછી જ્ઞાન થયું તો પછી સાંભળવાથી જ્ઞાન પ્રગટ થયું કે નહીં? ગુરુદેવ કહે છે કે ના, એમ નથી. જ્ઞાનની દશા પોતાથી પ્રગટ થાય છે, વાણીથી નહીં. વાણી સાંભળી એ નિમિત્ત અવશ્ય છે, એ નિમિત્ત છે, નથી એમ નહીં, પણ નિમિત્તને લઈને જ્ઞાન પ્રગટ થયું નથી, એમ નથી. જ્ઞાન એ નિમિત્તનું કાર્ય નથી. નિમિત્ત કાંઈક કરે એટલે અહીંયા જ્ઞાન પ્રગટ થાય એમ નથી. નિમિત્ત જુદું, જ્ઞાન જુદું. જ્ઞાન અહીંયા આ આત્મામાં છે અને નિમિત્ત બહારમાં છે. વળી નિમિત્તના લક્ષ્ય જે જ્ઞાન થાય તે તો પરલક્ષી જ્ઞાન છે. નિમિત્તના લક્ષ્ય એ વખતે જે જ્ઞાન થાય છે એ તો પરલક્ષી જ્ઞાન છે, એ તો દ્રવ્યશ્રુત છે. પછી એવું ભાવશ્રુત તો પોતે પ્રગટ કરે છે. એટલે એ પરલક્ષી જ્ઞાન છે તે કાંઈ વાસ્તવિક યથાર્થ જ્ઞાન નથી. વાસ્તવિક યથાર્થ જ્ઞાન કોને કહ્યું? પોતાના આત્માના જ્ઞાનને વાસ્તવિક યથાર્થ જ્ઞાન, સમ્યક જ્ઞાન કહ્યું. વાસ્તવિક યથાર્થ શબ્દ મૂક્યા છે એનો અર્થ થાય છે સમ્યક. સમ્યક જ્ઞાન કોને કહ્યું? આત્માના જ્ઞાનને સમ્યક જ્ઞાન કહ્યું છે. અનુભવ સહિત જે જ્ઞાન થાય છે એને સમ્યક જ્ઞાન કહ્યું છે. આ પરલક્ષી જ્ઞાન છે તે કાંઈ વાસ્તવિક યથાર્થ જ્ઞાન નથી, એ માહિતી રૂપ છે. પણ એને જે સમજે છે અને એ દ્વારા એને પોતાના સ્વરૂપની દ્રઢતા થાય છે, પછી એવો પુરુષાર્થ જરૂરથી ઉપડે છે અને એ જ્યારે પુરુષાર્થ ઉપડે ત્યારે એ જ્ઞાનને જે માહિતી રૂપ હતું એને એ સમ્યક કરી દે છે. એક વખત પોતાનું સ્વરૂપ અનુભવમાં આવે છે એટલે જે દ્રવ્યશ્રુતના અભ્યાસ દ્વારા જે દ્રઢતા કરી હતી એ બધું સમ્યકપણે પરિણમી જાય છે. પછી કોઈ સંશય રહેતા નથી, શંકા રહેતી નથી. અહીંયા વાત ચાલે છે કે નિમિત્તના લક્ષ્ય જે જ્ઞાન થાય તે તો પરલક્ષી જ્ઞાન છે, તે કાંઈ વાસ્તવિક યથાર્થ જ્ઞાન નથી. દ્રવ્ય સ્વભાવની અંતરદ્રષ્ટિપૂર્વક જે જ્ઞાન થાય તે જ વાસ્તવિક સત્યાર્થ જ્ઞાન છે. અંતરદ્રષ્ટિપૂર્વક પોતાના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગને બહારથી પરથી હટાવીને અંદરમાં વાળે ધ્રુવ તરફ વાળે અને જે જ્ઞાન થાય તે વાસ્તવિક સત્યાર્થ જ્ઞાન છે. પ્રેરણા કરીને આગળ સમજાવે છે કે રે ભાઈ, જે ચેતના પોતાને જાણે નહીં, ચેતે નહીં, જાણે નહીં, તેને ચેતના કોણ કહે? કેટલી સરસ વાત કરી કે જે ચેતના
પોતાને ચેતે નહીં એટલે કે પોતાને જાણે નહીં તેને ચેતના કોણ કહે? એ તો જડપણું થયું બાપ. એટલે કે તું તારા સ્વરૂપને જાણતો નથી એટલે એને ચેતતો નથી, તો તારી ચેતના ક્યાં રહી અને ક્યાં ચેતના છે? ભલે અંદરમાં એવા ગુણ પડ્યા, એવી શક્તિ પડી, પણ તને ક્યાં એ પ્રગટ થયું છે? જો તું તારા સ્વરૂપને, તારા પોતાના સ્વરૂપને જાણતો નથી, એને ચેતતો નથી, તો પછી તને ચેતના ક્યાં છે? અને તું બારમાં ને બારમાં બીજાને જાણવામાં રોકાઈ રહ્યો છો, તો એવા પરલક્ષી જ્ઞાનને ચેતના નથી કહેતા. ચેતના તો પોતે પોતાને જાણે તો ચેતના કહેવાય. નિર્મળ પરિણામ છે એમાં એ ચીતી શક્તિ વ્યાપે છે. પરના લક્ષ્ય થતા પરિણામમાં ચીતી શક્તિ વ્યાપતી નથી. એ તો શરૂઆતમાં જ કહી દીધું. જો ગુરુદેવની વાત જો એક પછી એક ક્રમમાં કેવો વિસ્તાર કરી રહ્યા છે કે જે ચેતના પોતાને ચેતે કે જાણે નહીં તેને ચેતના કોણ કહે? એટલે કે પરલક્ષી જે જ્ઞાન છે અને પોતાને જાણતું નથી એને ચેતના નથી કહેતા. એ પરલક્ષી જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન દ્વારા સમજીને પોતે ધારણા જ્ઞાન સુધી પહોંચે છે. એટલે ત્યાં સુધી તો વિકલ્પની દશા છે, છતાં એ ધારણા જ્ઞાન સુધી પહોંચ્યો છે. એટલે હવે એને દ્રઢતા પાકી થઈ ગઈ છે. પછી જ્યારે એ અનુભવ સહિત પોતાના સ્વરૂપને જાણે છે ત્યારે એ જ્ઞાન સમ્યક થયું એમ કહેવાય છે. એટલે સમ્યક દર્શનમાં જે જ્ઞાન છે એને એટલા માટે જ પરોક્ષ કહ્યું છે. જ્યારે સમ્યક દર્શનની અંદર જે દર્શન છે એને પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે. કેમ કે એ વખતે અનુભવમાં એ આવે છે કે આ હું એવું પોતાનું સ્વરૂપ એને અનુભવાય છે અને એ વખતે આનંદનું વેદન છે. ત્યારે જ્ઞાન છે એને ત્યારે પણ પરોક્ષ કહ્યું છે, કેવળ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે. અહીંયા એ વાત કરી છે કે ભાઈ દ્રવ્ય સ્વભાવની અંતરદ્રષ્ટિપૂર્વક જે જ્ઞાન થાય તે જ વાસ્તવિક સત્યાર્થ જ્ઞાન છે. અને પેલું નિમિત્તના લક્ષ્ય જે જ્ઞાન પરલક્ષી જ્ઞાન થયું છે એ વાસ્તવિક યથાર્થ જ્ઞાન નથી. કેમ કે જે ચેતના પોતાને ચેતે નહીં, પોતાને જાણે નહીં તેને ચેતના કહેતા નથી. એ તો એક અપેક્ષાએ જડપણું થયું બાપુ. જે સ્વને ચેતે, જે સ્વને જાણે તે જ પરને યથાર્થ ચેતે છે ને પરને યથાર્થ જાણે છે, અને તે જ ચિત્તી શક્તિનું કાર્ય છે. જે સ્વને ચેતે અને સ્વને જાણે છે એ જ વાસ્તવમાં પરને યથાર્થ જાણે છે. જે સ્વને જાણતો નથી એ પરને પણ યથાર્થ જાણતો નથી. એ પોતાની મતિ કલ્પનાએ ગમે તેવા અર્થ કરે છે. જે સ્વને જાણે છે એને જ સમ્યક જ્ઞાન છે. સમ્યક દ્રષ્ટિનું બધું જ્ઞાન સમ્યક છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે જે સ્વને ચેતે જાણે તે જ પરને યથાર્થ ચેતે જાણે છે, અને તે જ ચિત્તી શક્તિનું કાર્ય છે. અનંત ધર્મોનું ધામ એક શાશ્વત ધ્રુવ ધર્મી આત્મા છે. ધર્મ એટલે શું? ધર્મ એટલે શક્તિ સ્વભાવ. આત્મામાં એવા અનંત ધર્મો પડ્યા છે. એવા અનંત ધર્મોનું ધામ આ ભગવાન આત્મા છે. એ શાશ્વત ધ્રુવ આત્મા છે. ધર્મોનું ધામ એને ધર્મી કહ્યું. અહીંયા ધર્મી એટલે ગુણી એ અર્થમાં વાત કરી છે. અનંત ધર્મોનું ધામ એક શાશ્વત ધ્રુવ ધર્મી આત્મા છે. અનંત ગુણોને ધારી રાખનારો એ ગુણી ધ્રુવ આત્મા છે. ધર્મ એટલે શું? એટલે ધર્મ એટલે કે ગુણ ધર્મ જે વાત કરી છે, શક્તિ વાત કરીએ છીએ, એટલે એને માટે કહે છે કે એટલે શક્તિ એટલે સ્વભાવ. ધર્મી એક શાશ્વત આત્મદ્રવ્ય છે. આત્મદ્રવ્યને અહીંયા ધર્મી કહ્યું. ધર્મી એટલે જે ધર્મોને ધારી રાખે છે એ ધર્મી છે, એવા અર્થમાં એ વાત કરી છે. એટલે કે છે ધર્મી એક શાશ્વત આત્મદ્રવ્ય છે, અને તેના એ આત્મદ્રવ્યના ચિત્તી, દિશી, જ્ઞાન, સુખ, વીર્ય આદિ ધર્મો, એવા ગુણો, એવી શક્તિઓ ત્રિકાળ શાશ્વત છે, અને તેની પર્યાય પ્રગટે છે
તે પર્યાય એક સમયની છે અને ક્રમે ક્રમે છે. એ પર્યાય છે તે શાશ્વત નથી, ક્ષણિક છે, એક સમયની, પણ તે શાશ્વત ધ્રુવના આશ્રય પ્રગટ થાય છે. શું કહ્યું કે આ હું ત્રિકાળી ધ્રુવ શાશ્વત ચૈત્યને ચમત્કાર વસ્તુ આત્મા છું, એમ જ્ઞાન શ્રદ્ધાન કરનારી પર્યાય ત્રિકાળી ધ્રુવના આશ્રયે પ્રગટ થાય છે, પરના આશ્રયે પ્રગટ નથી થતી. અને આનું નામ જે એક સમયની પર્યાય કે જે અનિત્ય છે, એ અનિત્ય દ્વારા નિત્યનું જાણવું. આ એક સમયની અનિત્ય પર્યાય એ નિત્યને જાણે છે. નિત્ય કાંઈ જાણતું નથી, કેમ કે નિત્ય તો કુટસ્થ છે. કાર્ય જે થાય છે, પરિણમન થાય છે, તે બધું પર્યાયમાં થાય છે. એટલે જાણવાવાળી તો પર્યાય છે, એક સમયની પર્યાય જાણવાવાળી છે. પર્યાયને આપણે અનિત્ય કહીએ છીએ અને ધ્રુવને નિત્ય કહીએ છીએ. તો એક સમયની જે પર્યાય છે, એ પર્યાયનું સામર્થ્ય કેટલું? એ ધ્રુવને જાણે, એ અનંતને જાણે એવું એનું સામર્થ્ય છે. જે એક સમયની, ક્ષણિક છે, અનિત્ય છે. તો એ અનિત્ય પર્યાય એ નિત્યને ધ્રુવને જાણે છે. કે છે કે નિત્ય ધ્રુવ દ્રવ્ય અને અનિત્ય પર્યાય બંને મળીને આખી અનેકાંતમય વસ્તુ આત્મા છે અને એને જ્ઞાન માત્ર આત્મા કહીએ છીએ. આ તો અગાઉ આપણે પેલા 14 બોલ કર્યા, એમાં આપણે સમજ્યા છીએ. છેલ્લા 2 બોલ હતા નિત્ય અને અનિત્યના, 13મો અને 14મો બોલ. અહીંયા 22મા પાના ઉપર આ બધી વાત કરી એટલે એક પ્રશ્ન કર્યો છે. ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં એક પ્રશ્ન કર્યો છે કે પણ સત્ય ઉછળે એમાં ધર્મ શું થયો? આ બધી વાત તો બરાબર, તમે શક્તિની વાત કરી, પણ એ સત્ય ઉછળે એમાં કઈ ધર્મ શું થયો? કઈ તપ બપ કરે તો ધર્મ થાય ને. એને એમ કે આ એકાસના ઉપવાસ આંબીલ કરીએ તો ધર્મ થાય ને. આમાં શું ધર્મ? શક્તિ ઉછળે છે તો બિચારાને દ્રવ્યસૂતનો જેમ અભ્યાસ હોવો જોઈએ ને એમ અભ્યાસ નથી. દ્રવ્યસૂતનો ગોખણીયો અભ્યાસ હોય ને એ કામનો નહીં. એ પોપટીયું બોલ્યા કરે, બાકી બીજું વાસ્તવમાં કંઈ થાય નહીં. અને એને પછી સમેટતા ના આવડે. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય કહીને બેસે અને એ બધી આગળ વાતો કર્યા કરે, પણ પછી એમાંથી સમેટી લે. અભેદ અખંડ એક આત્માનું લક્ષ કઈ રીતે કરવું એ એને સમજાય નહીં. પછી પેટા વિભાગ પાડીને પછી બોલે 1 2 3 4 5 બધું આવડે, બોલી જાય, પણ પછી કાંઈ નહીં. એને એમ થાય કે મને બધું આવડે. ભાઈ આવડવાની ક્યાં અહીંયા વાત છે? અહીંયા તો સ્વરૂપમાં જવાની વાત છે. હું ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ જ્ઞાયક છું એમ કહ્યું એટલે પછી જ્ઞાયકનો અનુભવ થયો, એવો જ્ઞાયક સ્વભાવ તને અનુભવમાં આવ્યો, એ તો અનુભવ થયો ને. તો પછી તે શું કર્યું? આ બધું ગોખીને શું કર્યું? એટલે અહીંયા કહે છે કે આ શક્તિની વાત તમે કરી, એ શક્તિ ઉછળે છે, પણ એમાં ધર્મ શું થયો? કઈ તપની કોઈ વાત આવી નહીં. એમાં તપ બપ કરે તો ધર્મ થાય ને. આવો જ પ્રશ્ન હોય ને પછી બીજું શું થાય? ગુરુદેવ ઉત્તર આપે છે કે અરે ભાઈ, તું આત્મા વસ્તુ પદાર્થ છો કે નહીં? તું આત્મા છો કે નહીં? એક ચીજ છો કે નહીં? ચેતન પદાર્થ છો કે નહીં? તો પછી એનો કોઈ સ્વભાવ હોય કે નહીં? અને એનો સ્વભાવ શું છે? તો પછી એ ચૈતન્ય એવો એનો સ્વભાવ છે કે તારો સ્વભાવ ચૈતન્ય છે. એ વાત તું નહીં જાણે. એ વાતને જાણ્યા વગર તું ધર્મ શું કરવાનો છે? ગુરુદેવનું તો એમ કહેવું છે, તું આત્મા વસ્તુ પદાર્થ છો કે નહીં? અને છો તો પછી એનો સ્વભાવ શું છે? ચૈતન્ય સ્વભાવ છે. ચૈતન્ય એનો સ્વભાવ છે. ભગવાન તું ચૈતન્ય સ્વભાવમય વસ્તુ છો. અત્યારે ભગવાન કહે છે કે તારી ચૈતન્ય સ્વભાવમય વસ્તુમાં જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય, આનંદ, પ્રભુતા આદિ અનંત શક્તિ એટલે કે ગુણની રિદ્ધિ ભરી છે, અનંત શક્તિ ભરી છે, અનંત ગુણની લક્ષ્મી ભરી છે. અને એ ચૈતન્ય સ્વભાવમય અનંત ગુણ નિધિ પ્રભુ આત્મદ્રવ્યના આશ્રયમાં જતા
તેમાં જ અંતર્મગ્ન થઈ પરિણમતા કે છે કે એક સાથે અનંત ગુણો નિર્મળ નિર્મળ ઉછળે છે. ઉછળે છે એટલે શું કે એ તને અનુભવમાં આવે છે એટલે ઉછળે છે. એક સાથે અનંત ગુણો ઉછળે છે. સંકિતને માટે કૃપાળુદેવ પણ એમ કહ્યું છે કે સર્વ ગુણાન છે તે નિર્મળ જ્ઞાન શ્રદ્ધાન ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે. આ નિર્મળ જ્ઞાન શ્રદ્ધાન ચારિત્રનું પ્રગટવું એ જ ધર્મ છે. એનાથી બીજો કોઈ વિશેષ ધર્મ છે જ નહીં. એવી નિર્મળ દશાનું પ્રગટવું તે ધર્મ નહીં તો બીજું શું છે ભાઈ? તને એની ખબર નથી એટલે તું બીજી જગ્યાએ ધર્મને શોધવામાં રોકાઈ ગયો છે. પણ આ નિર્મળ જ્ઞાન શ્રદ્ધાન ચારિત્રનું પ્રગટવું તે ધર્મ નથી તો શું છે ભાઈ? આનું નામ જ ધર્મ છે. આત્માની જ્ઞાન શ્રદ્ધાન ચારિત્ર આદિ શક્તિઓ ત્રિકાળી દ્રવ્યના આશ્રયે નિર્મળ નિર્મળ પરિણમે એ જ ધર્મ છે. એ સિવાયના વ્રત તપ આદિ કોઈ ધર્મ નથી. ધર્મના 10 ભેદ અને તપના 12 ભેદ એ બધું ભેદ કરીને જે કહેવામાં આવ્યું છે એ તો બધું વ્યવહારથી કહેવાય છે. બાકી એક વિતરાગ ભાવ થવો તે જ ધર્મ છે. એક વિતરાગ ભાવ થવો તે જ ધર્મ છે. અને ચૈતન્યનું સ્વરૂપ વિશ્રાંત થઈ અંતરંગમાં પ્રતપવું તે જ તપ છે. ચૈતન્યનું સ્વરૂપ વિશ્રાંત થઈ અંતરંગમાં પ્રતપવું તે જ તપ છે. તપ તો અંતરંગ છે પ્રભુ. પછી બાહ્યમાં અંતરંગ તપ હોય ત્યારે ખોરાક ન લેવાય એવું બને એટલે અજ્ઞાની એમ માને કે આમણે આ ઉપવાસ કર્યો. એ તો પોતાના સ્વરૂપમાં લીનતા સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ જે મહાપુરુષો કરી રહ્યા છે એમને ખાવાની વૃત્તિ ઉઠતી જ નથી. અને એમ સહજ એમને ઉપવાસ કે છઠ કે અઠમ કે 28 કે 10 ઉપવાસ થઈ જાય છે. મહિનાના ઉપવાસ થઈ જાય છે. એમને વિકલ્પ આવતો નથી કે હું ખાવું, ખોરાક લઉં. ખોરાકનો વિકલ્પ આવતો નથી. વિકલ્પ આવે છે જ્યારે અને નીકળે છે એવા મહાપુરુષો, સાધના છઠ્ઠા ગુંફાને જીવતા મુનિઓ. અને જો આહાર શુદ્ધ આહાર મળે છે તો ઠીક છે, નથી મળતો તો એ વૃત્તિને સમેટી લઈને એને સમાવી દઈને શાંત કરી દઈને પોતે પાછા પોતાના સ્વરૂપને લક્ષ્ય ધ્યાનનો પુરુષાર્થ કરે છે. પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરી અને ધ્યાનમાં બિરાજી જાય છે. એમને એ તપ હોય છે. એ અંતરંગમાં પ્રતપવું તે જ તપ છે. સમ્યક જ્ઞાન દીપિકામાં શુલક શ્રી ધર્મદાસજીએ લખ્યું છે કે આત્મા એક અને પરિસહ 22 ક્યાંથી આવ્યા? આત્મા એક અને ધર્મના પ્રકાર 10 ક્યાંથી આવ્યા? એ તો ભેદથી કથન કર્યું છે. બાકી કાંઈ ધર્મ 10 નથી. વિતરાગ ભાવ એક જ ધર્મ છે. વિતરાગ પરમેશ્વરનો આવો માર્ગ છે. બાકી બધા પામરના અને પામરતાના પંથ છે. આવી વાત છે ભાઈ. આગળ છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં ત્રીજી લીટીમાં કહે છે કે અજડત્વમય ચિત્તી શક્તિ અર્થાત પૂર્ણ ચૈતન્ય સ્વભાવનો સાગર સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ આત્મા છે. અજડત્વમય ચિત્તી શક્તિ અર્થાત પૂર્ણ ચૈતન્ય સ્વભાવનો સાગર સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ આત્મા છે. તેના આશ્રય એવા ભગવાન આત્માના આશ્રય પરિણમતા તેમાં અંતર્લીન થઈ પરિણમતા ચૈતન્ય સ્વભાવનો સાગર પ્રભુ અનંત શક્તિઓ સહિત ઉછળે છે. એવો ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવે છે. એમાં એ શક્તિઓ ઉછળે છે. તેમાં ચિત્તી શક્તિ સહિત અનંત શક્તિઓ પર્યાયમાં નિર્મળપણે ઉપજે છે. એટલે કે એ નિર્મળ પર્યાયની અંદર એ શક્તિઓ વ્યાપે છે. અને આ અનેકાંત આત્માને જ્ઞાન માત્ર કીધો તો તેમાં એકલું જ્ઞાન છે એમ નહીં.
જ્ઞાનની સાથે જીવત્વ, દર્શન, શ્રદ્ધા, આનંદ, વીર્ય, અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ આદિ અનંત ધર્મો, ગુણો તેમાં ભેગા આવી જાય છે. જ્ઞાનમાં આ અનંત ગુણનું રૂપ છે, છતાં તે અનંત ગુણ બધા ભિન્ન ભિન્ન છે અને અનંત ગુણ પ્રત્યેક ભિન્ન હોવા છતાં બધા મળી અખંડ અભેદ એક આત્મા છે. આવું વસ્તુનું અનેકાંતમય સ્વરૂપ કોઈ અદ્ભુત અલૌકિક છે. આ તો વિતરાગનો માર્ગ છે બાપુ. આ કોઈ સાધારણ ચીજ નથી. અંતર અનુભવના મહાન પુરુષાર્થ વડે પ્રાપ્ત થાય એવી ચીજ છે. પણ રે પોતાના ત્રિકાળી સ્વરૂપને ભૂલીને અનાદિથી એણે પર્યાય ઉપર લક્ષ કર્યું છે. એક સમયની પર્યાયની પાછળ પૂર્ણ પરમાત્મા તત્વ અંદર પડ્યું છે. પણ એની દ્રષ્ટિના ભાવે એના ભવના અંત આવ્યા નહીં. ભાઈ 5 મહાવ્રત આદિના ક્રિયાકાંડમાં મંદ રાગ કરે તો શુભ ભાવને કારણે પુણ્યબંધ થાય તો દેવના ભવ મળે, પણ ભવના અંત ના આવે. આ બધું તો એણે અનંત કાળમાં અનંતવાર કર્યું છે. શુભ ભાવ અનંતવાર કર્યા છે. એ કઈ આ પહેલી વાર કરે છે એમ. તો આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત